स्टेट दी कांग्रेस लीडरशिप जिन्नी कमज़ोर इन्ना 4-5 दिनों के नज़र आई है कि मुख मंत्री साहब इत्थे लैंड पंजाब पहला करते सीगे ते वापस तालबा जिहड़ा दिल्ली वो पहला कर लिया गया सीगा। मैं समझदा कि इस तरीके नाल रिमोट कंट्रोल दे नाल सरकारां ने जिहड़ियां कदे भी नहीं चलदियां हैगियां लोकां नाल कीते हुए वादे पूरे करन दी बजाय कलम दे उपर घट है ते एक दूजे दे गलां दे विच हत्थ ने इन्हां ने वो पूरे दुनिया ने देखिया है कि हरेक 2-2 घंटे बाद मुख्यमंत्री भी डिप्टी मुख्यमंत्री भी फिर उस तो मगरों मंत्री भी ते उस तो मगरों फिर कदे DGP भी कदे AG। मैं समझदा कि यह जी सर्कस तां यह जी नौटंकी तां शायद किसी स्टेट दे विच अज तुसीं या मैं आपां तां घट्टो घट्ट अपनी जिंदगी दे विच देखी। आम आदमी पार्टी के सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा ने जिथे भारत बंद उत्ते बोलते हुए कहा कि यह देश की सब तो वड्डी लड़ाई है, उत्थे ही उन्होंने खेतीबाड़ी कानूनां नूं लैके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भी घेरिया। जिक्रयोग है कि उन्हों का कहना सी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों यह कानून बना के अपनी छवि नूं खराब कर लिया गया है। जिक्रयोग है कि मीडिया दे नाल गलबात करते हुए उन्हों का कहना सी कि सरकार नूं यह कानून रद्द कर देने चाहिए ने। उत्थे ही पंजाब की सियासत उत्ते बोलते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो नवे मुख मंत्री बने ने ਉਹ पंजाब के लोगों के नाल जो वादे किए गए ने उन्हां नूं पूरा करनगे। विश्व गुरु बनने की समर्था कैपेसिटी कैपेबिलिटी जरूर रखता है और देश के लोगों को 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ श्री नरेंद्र मोदी जी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ और टॉल क्लेम्स करके बने ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ श्री नरेंद्र मोदी जी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ US ਗਏ ਸੀ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ प्रोग्राम किया सीगा जिस दे विच सारी दुनिया दे विच भारत नूं ते भारत वासियां नूं एक रिकोगनीशन है जिहड़ी वो बहुत वड्डे पद्धर दे उपर पॉजिटिव रिकोगनीशन मिली सीगी। पर मैं समझदा कि अपने हंकार दे विच या अपनी इनकैपेबिलिटी दी वजह करके अज उही भारत वर्ष के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अज 7 साल बाद जाते हैं तो जिस तरीके दे नाल उत्थे उसे US की धरती के उपर उन्हां दा US च रहिंदे पंजाबियों वालों भारत वासियों वालों विरोध हुंदा है। मैं समझदा कि एक डीग्रेडेशन है जिहड़ी एक निगार है जिहड़ा ओह देश के प्रधानमंत्री दी दिख दे विच उन्हां दी इमेज दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उपर आया है। जिस UN की फेरी के उपर पार्टिसिपेट करने लिए इस बारी गए सीगे उसे UN ने अज तो 3 साल पहला एक रेजोल्यूशन पास किया सी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ है वो सिग्नेटरी है उस दे उपर इन्होंने सहमति जताई है तो खुद आप पास किया है। पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती दे नाल जिस तरीके दे नाल पिछले लंबे समय तो खास तौर पर जदों दी ये NDA गवर्नमेंट 2 बनी है मोदी साहब दोबारा 19 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधानमंत्री बने ने उदों चाहे 3 किसानां दे कानून होण चाहे लेबर लॉज होण ये कानून ਇਹੋ ਜਿਹੇ बनाने ने भी जिन्ना ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ मैं समझदा कि कल्ले देश की इमेज दे विच नूं ही सट नहीं लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपदी दिख दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उपर निगार आया उन्हां दा असली चेहरा जिहड़ा वो सामने है जिहदी वजह करके अज उही भारत वासी पंजाब वासी जिहड़े US की धरती के उपर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ हाउडी मोदी करके नारे बैनर चक के नारे लाउंदे सीगे अज उही उन्हां दी मुर्दाबाद है जिहड़ी उत्थे वो करदे ने ते किसानी अंदोलन दे हक दे विच गल करदे ने। सो इस करके मेरे कहने का मतलब है कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जिस तरीके दे एक्शन जिस तरीके दे फैसले इन्हां ने यूनीलेटरली एक डिक्टेटरशिप के तौर के उपर लए ने उहदा असर है जिहड़ा कल्ले इत्थे भारत दे विच ही नहीं पूरी दुनिया दे विच US दे विच भी बहुत वड्डे पद्धर ते उपर नज़र आए जिहड़ी कि मैं समझदा कि भारत लई और भारत वासियों दे लई चिंता दा विषय है। मोदी साहब ते अमित शाह जी कह दिंदे ने ते उन्हां नूं पिछे उन्हां दे जिहड़े दो आका हैगे अडानी और अंबानी जो कह दिंदे ने ते इस तां उसे लाइन दे उपर रटे रटाए बयान है तां एक वारी थोड़े तां सैकड़ियां वारी आपां इस 1 साल दे विच सुन चुके हाँ। पर सवाल ये है कि अज कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा अपना संविधान है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਈਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਡੀਕੂਲਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਫੇਥਸ, ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਕਾਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨਸੀਟ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਹਵਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ-100 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਟ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ 1997 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਅੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ DGP ਵੀ, ਕਦੇ AG। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਸ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਟੰਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।